أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دشمن سے نجات پانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک طریقہ عرض کروں گا، جو اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ طریقہ بتانے لگا ہوں. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جمعہ کا دن گزار کے جو رات ہفتہ کی ہو، اس رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل چھٹکارا دشمن یا صلاۃ الحاجت کہہ لیں وہ پڑھنا ہے. اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے. اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. سلام کے بعد آپ نے 19 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر آپ نے 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی 19 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 1900 مرتبہ پڑھنا ہے. تو جب آپ نے آخری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تو آپ نے دشمن کا تصور کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اس دشمن سے چھٹکارا عطا فرما. تو اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنا ہے اور پھونک مارتے وقت دشمن کا تصور کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کو تصور کرنا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. تو پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ. تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے ہاتھ چہرے پہ اور سارے جسم پہ پھیرنا ہے. تو یہ ایک رات کا عمل ہے. اسی طرح آپ نے 19 دن یہ عمل متواتر بلا ناغہ پڑھنا ہے. اگر درمیان میں آپ نے ناغہ کیا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جن لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلا پڑھا ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ بسم اللہ کی 1.25 لاکھ ادا کی ہے. تو وہ ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عمل کا کرنا اس میں شرط ہے، عمل کا کرنا ضروری ہے. جب ہم عمل نہیں پڑھتے تو پھر مختلف حضرات کی باتیں سن کے قرآنی آیات کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی، کیونکہ آپ نے اس آیت کا ورد یعنی 1.25 لاکھ کی تعداد پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ نہیں کی ہوتی. اس لیے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ 1.25 لاکھ 11 دن میں، 21 دن میں، 25 دن میں یا 40 دن میں ادا کرنی ہے. تو اس کے بعد یہ عمل کارگر ہوگا. پھر آپ نے جب زکوٰۃ ادا کی تو معمول جو آپ کا ہے نصاب، آپ نے بلا ناغہ 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے. جو تعداد آپ کی
चिल्ले के बाद 1100 होगी, उससे अलग ये आपने 1900 मरतबा पढ़ना है। वो ज़कात आपकी, आपने अमल को मजबूत रखने के लिए वो 1100 मरतबा पढ़ना है। अगर आपने ये ज़हन में रखा कि जो मैंने 1100 पढ़नी है उसके बजाय मैं 1900 मरतबा आज पढ़ लूँ, तो 19 दिन का ये अमल हो जाएगा, तो कारीगर साबित होगा। इसमें थोड़ा सा अमल कमज़ोर हो जाएगा। आपने 1100 की तादाद जो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला पढ़ा हुआ है, ज़कात अदा की हुई है, उसको मजबूत रखने के लिए अलग रखना है उस तादाद को। तो इस तरह आपने करना है, तो दुश्मन इंशाअल्लाह 19वें दिन ज़लील व ख़ार होकर आपके कदमों में आ जाएगा, आपसे मिन्नत समाजत करेगा। तो फिर आपके लिए भी ये लाजिम है कि उसको अल्लाह की रज़ा के लिए फिर माफ़ कर देना। तो अगर आप उस दुश्मन को शरई उसूलों के साथ, ये आपने ज़हन नशीन करना है, ज़हन में बात रखनी है, अगर वो दुश्मन आपका शरई उसूल के मुताबिक सज़ा का मुस्तहिक़ है तो फिर ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा है जैसा कमान से तीर निकाल दिया। अगर आप झूठे हैं तो वैसे ही आपने किसी से दुश्मनी रखी हुई है शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़, तो फिर ये अमल आप ना करें। अगर आपने ये अमल किया तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये खुलकर बात करता हूँ कि आप अंधेरे में ना रहें, आप अच्छे तरीके से इस अमल को समझ लें, फिर इस अमल को करें। ये अमल बहुत ज़बरदस्त है, ये इतना तेज़ है जैसे आपने तीर कमान से निकालना है, तो जितनी देर में वो पहुंचता है इतनी देर में ये भी पहुंच जाता है। तो जब वो पहुंचता है तो अल्लाह गवाह है इसके कितने ज़बरदस्त असरात ज़ाहिर होते हैं। दुश्मन फिर ऐसा जलील होता है कि दुनिया में किसी जगह उसको छुपने की जगह नहीं मिलती। ये इतना ज़बरदस्त अमल है, हमारा कई बार का आजमाया हुआ अमल है। ये एक सीने का राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इस अमल को मामूली ना समझें। अगर आपका शरीयत के मुताबिक वो दुश्मन है तो फिर जितनी वो सज़ा का मुस्तहिक़ है आप उसको सज़ा पहुंचा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने वो हज़रात जो परेशान हाल हैं, उनको परेशानी माली है, बीमारी की है, उसके बारे में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़वाइद कि किस तरह से इसका ज़िक्र किया जाए तो माली मुश्किलात हल हो जाएंगी, और किस तरह इसको पढ़ा जाए तो बीमारी आपसे जो दूर हो जाएगी, अल्लाह ताला अपनी रहमत ख़ास अता फरमाएंगे और आपके जिस्म से, आपके लूँ से वो बीमारी दूर हो जाएगी। खा दुनिया में जितनी बड़ी बीमारी है, जितना बड़ा मरज़ है, वो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएगी। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।